मेरा नाम प्रदीप बंसल। इस तो पहलां वाली वीडियो राਹੀਂ ਅਸੀਂ श्रेणी 7ਵੀਂ पाठ नंबर 12 ਦੇ क्वेश्चन आंसर ਕੀਤੇ ਸਨ। इस वीडियो ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ पाठ नंबर 18 लोकतंत्र ਅਤੇ समानता ਦੇ क्वेश्चन आंसर करांगे। पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र सरकार तो की भाव है। लोकतंत्र सरकार दी अपनी, लोकतंत्र लोकां दी अपनी सरकार हुंदी है। लोकतंत्री सरकार लोकां दी, लोकां लई अते लोकां द्वारा हुंदी है। लोकतंत्र भाव लोकां दा तंत्र, लोकतंत्र तंत्र हो गया राज, लोक राज, लोकां दा अपना राज। लोकतंत्री सरकार लोकां दी, लोकां लई अते लोकां द्वारा हुंदी है। लोकतंत्री सरकार लोकां दी, लोकां लई अते लोकां द्वारा हुंदी है। ये शब्द अमरीका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन दे हन, जिन्हां दी असीं फोटो देख सकते हाँ। डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स ऑन गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये शब्द इब्राहिम लिंकन दे हन, जो अमरीका के राष्ट्रपति रहे हैं। कानून के राज तो की भाव है। कानून के राज तो भाव है कि देश का शासन निश्चित नियमां जां कानूनां के अनुसार चलाया जाता है। कानून की नज़र विच सारे नागरिक समान हैं। द रूल ऑफ लॉ मीनस दैट कंट्री इज़ गवर्नड बाय सर्टन रूल्स ऑफ लॉ। ऑल सिटीजनस आर इक्वल बिफोर द लॉ। सारे नागरिक कानून के नज़रां विच समान हैं। कोई भी अमीर गरीब ऊच नीच का भेदभाव नहीं किया जाता। भाव जे किसी राजे ने कतल किया तो उसनूं भी उही सज़ा मिलेगी जो एक आम नागरिक नूं कतल की सज़ा मिलती है। कानून की नज़र विच सारे समान हुंदे हन। यह कानून के राज का भाव है। वोट के अधिकार का लोकतंत्र विच की महत्व है। लोकतंत्री देश विच लोग वोटां पा के अपनी सरकार बनाउंदे हन। जेकर सरकार काम ठीक ना करे तो अगलियां चोणां विच लोग अपने वोट के अधिकार की वरतों करके उस सरकार नूं बदल सकते हैं या बदलिया जा सकता है। भाव जेकर सरकार लोगों के हिसाब नाल काम नहीं करती ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ नहीं करता ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ जो 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ उसनूं हरा भी सकते हैं। वोट के अधिकार का लोकतंत्र विच बहुत महत्व है, क्योंकि जिन्हां देशां विच लोकतंत्र नहीं है या लोकतंत्रता है पर सारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं है, उत्थे लोकां दे अधिकार की कोई कदर नहीं हुंदी। लोकतंत्र विच लोक मत का की भाव है। लोक मत हुंदा लोकां दी राय। लोक मत तो भाव है लोकां दी राय। लोकतंत्र विच सरकार लोकां दी इच्छा अनुसार काम करती है, क्योंकि लोक मत लोकतंत्र की जड़ है। क्योंकि लोकां दी मत ही लोकतंत्र की जड़ है। लोकमत मीनस पब्लिक ओपीनियन इन ए डेमोक्रेसी। द गवर्नमेंट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल बिकॉज पब्लिक ओपीनियन इज़ द रूट ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि लोगों की राय तो बिना, लोगों की राय के महत्व तो बिना लोकतंत्र का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। किहड़े देश विच अज भी सीधा लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड एक अजिहा देश है जिथे अज भी सीधा लोकतंत्र है। जिवें कि साडे भारत विच डायरैक्ट डेमोक्रेसी नहीं हैगी, इनडायरैक्ट अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र भाव सीधा, जिथे लोग अपने फैसले सीधे आप लेंदे हैं। पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र विच लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ MLA ਜਾਂ MP, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਥਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਥਨਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ originated in the Greek city of Athens about 2500 years. The people of Athens used to meet together at one place and many times in a year, where they used to framed laws in general assembly. Modern democracy has emerged in the European countries. ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ the head of the state. President is elected directly by the people. He is the real head of the government, like USA. ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਅਲ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਸੰਘਾਤਮਕ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇਕਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਸੰਘਾਤਮਕ ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸੂਝਵਾਨ, ਸਮਝਦਾਰ, ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਝਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ
ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇਤਾਗਣ। ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਨੇਤਾਗਣ ਨੇ ਸਫਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਥੰਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵ ਸਮਾਜ, ਸਮਾਨਤਾ ਸਮਾਨ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੋ ਥੰਮ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਾਵ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ, ਲਿੰਗ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 28 ਰਾਜ ਹਨ ਅਤੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਥਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਨ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਸਹੀ।
स्विट्जरलैंड ही अजिहा देश है जिथे अजे भी सिद्धा लोकतंत्र है। सही है। साडे देश विच वोट पाउण दा अधिकार कुछ बालगां नूं ही प्राप्त है। गलत। बालग भाव 18 साल। जो भी व्यक्ति 18 साल ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਗਲਤ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਗਲਤ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕਥਨ ਹਨ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠ 18 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।